So good morning to all of you. Hello. Are you listen to me? Good morning, sir. Okay. So as per the trend analysis, one problem is solved by us on income statement. So today we are going to consider the another problem on trend analysis or trend percentage of income statement. I think one problem is already given to you and another balance sheet vertical for problem is also given to you. So one by one we can complete it. So from the following, prepare trend revenue statement of Moon Limited after arranging in vertical form and ignore the decimals. So percentage is to be calculated, and according to that we are going to prepare the trend analysis vertical form of income statement for the particular business organization. So first of all, give the heading in the books of Moon Limited. In the books of Moon Limited, vertical trend revenue statement, vertical trend revenue statement for the year ended, for the year ended 31st March 2017. 3 years information is given. 31st March 2017, comma, sorry, 16 first 2016, then comma 2017 and 2018. 2018. So one by one, as per the particular format we are preparing now. Total 7 columns are required. Just I have told you, keep your notebook in a horizontal format. So first column is particulars, particulars. Then another 6 columns in the similar type, 2016 rupees, then 2017 rupees, then 2018 rupees, and now the percentage 2016 percentage, then 2017 percentage, and the last column 2018 percentage, 2018 percentage. So these are the 7 columns, 3 columns for amounts, 3 columns for percentage, and 1 column, first column is for particulars. So one by one again we can write in particulars the main headings. Income from operation, first, that is in the particulars first line, income from operation. Keep 2 lines blank. Then less cost of goods sold, less cost of goods sold, underline.
For this, again keep 4 or 5 lines blank, 4 lines blank. Cost of goods sold, 4 lines. Then next, less operating expenses. Less operating expenses. Now here we are combinedly recording the expenses, not administrative, selling and distribution like that. So for the operating expenses, blank, 7 to 8 lines blank. Then for another purposes, recording interest and profit before tax, profit after tax, non-operating income, non-operating expenses. Again, keep 5 to 6 or 7 lines blank. 5 to 7 lines blank. So one by one now starts with the problem. Sales, income from operation, right there, sales. (2016) column 2 lakhs. I'm on column 2 lakhs. Then 17 column 2 lakhs 50,000. 2 lakhs 50,000. And 2018 column 2 lakhs 60,000. 2 lakhs 60,000. Now first year 16 is to be taken as 100%. Percentage column 2016 100. Then 2017's percentage is to be calculated. 2 lakhs 50,000 upon 2 lakhs multiplied by 100. 2 lakhs 50,000 upon 2 lakhs multiplied by 100. 125%. What is the percentage? 125. 125. Yes. And for the third year 2018, 2060, 2 lakhs 60,000 upon 2 lakhs multiplied by 100. 130. 130. Yes. Now this is regarding income from operation, only sales are to be taken there. Then less cost of sales, under that heading, materials consumed. Materials consumed. First column 30,000. Second column 50,000. And third column 50,000. First, second and third year columns are there. 30,000, 50,000 and 50,000. Now percentage of 16,000 is 100. 2016 is 100. Then 50,000 upon 30,000 multiplied by 100. Percentage of 17. 166.67. 166.67. आपल्याला त्यांनी सांगितले की इग्नोर डेसिमल्स. डेसिमल्स म्हणजे अपूर्णांक घेऊ नका. 167% घ्या. And another column also 167%. 167%. Then direct wages under the materials consumed. Direct wages. First column 15,000. Second column 15,000. And third column 18,000.
So first two columns percentage 100 and third column percentage 120%. 120. हाँ. Okay. 120. Then deduct this amount materials consumed 30,000 and 15,000 from 2 lakhs. 1,55,000. First year 1,55,000. Second year 185,000. 1,85,000. And third year 1,98,000. Now give the heading in particulars gross profit. Sales minus cost of goods sold is equal to gross profit. Gross profit. Now for the first year 1,55,000 100%. In the 2016 column 100%. 17 column 1,85,000 upon 1,55,000 multiplied by 100 percentage will come percentage करा 83.78. 1 1,85,000 भागिले 1,55,000 गुणिले 100. 119.35. 1,19 मग 1,19 घ्या डेसिमल घ्यायचे नाहीत 119. Then third year 1,92,000 upon 1,55,000 multiplied by 100 percentage 123.87. 82. डेसिमल काढून टाकायचे वरचं घ्यायचं नाही 123. जिथं आपल्याला पर्टिक्युलर सांगितलं इग्नोर द डेसिमल्स वरती इंटू ब्रॅकेट म्हटलंय बघा इग्नोर डेसिमल्स. वरचे डेसिमल्स म्हणजे अपूर्णांक सोडून द्यायचे जेवढे पूर्णांकात येते तेवढेच घ्यायचे सांगितलंय म्हणून नाहीतर मग आपण पुढचा आकडा घेतो. Then office salaries under the operating expenses. Next heading we are given less operating expenses. Into that office salaries 12,000 14,000. सॉरी काय दिलंच नाही ना आपल्याला ऑफिस सॅलरी स्पेशल मार्क का दिलेले आहेत दिलेले आहेत. दिलेले आहेत फक्त ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क केलाय. ओके येस. So 12,000 14,000 and 15,000. First column 12,000, second 14, third 15,000. Into that office rent calculation एकदाच करू. Office rent 3,000, 4,000, 5,000. First column 3,000, second column 4,000, third column 5,000. Then other administrative expenses. Other administrative expenses 4,000, 5,000, 5,000. 4,000, 5,000, 5,000. Then selling and distribution expenses, S&D expenses 10,000, 15,000 and 18,000. 10,000, 15,000 and 18,000. Then bad debts
ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस मध्ये सगळे घेतोय. बॅड डेट्स 1000, 1500 and 500. आता या सगळ्यांची टोटल करा आणि मग आपण पर्सेंटेज काढू. ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेसची टोटल 10 आणि 1 11 आणि 4 15 आणि 3 18 आणि 2 20 आणि 10 30. 30,000 2016 चे. नंतर 17 चे 14 आणि 4 18 आणि 5 23 आणि 1 24, 24 आणि 15 39,500. आणि इकडचे 15 आणि 5 20 आणि 5 25 आणि 18 43,500. त्याला नाव द्या टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस ते वजा करा. 155 वजा आत्ताची टोटल 16 17 18 ची. मी तोंडी सांगितल्या होत्या, माझ्या काय परत लक्षात नाही टोटल. 155 वजा काय असतील ते वजा करून आले 1,25,000 पहिला कॉलम. सेकंड कॉलम 1,45,500. थर्ड कॉलम 1,48,500. याला नाव द्या बाण दाखवून ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. आता बाकीचं करण्या अगोदर पर्सेंटेज काढा. ऑफिस सॅलरीज 2016 कॉलम 100%. Then 17th 14,000 upon 12,000 multiplied by 100. 116. 14,000 भागिले 12,000. दृष्टी जरा गडबड करू नको. Okay, भागिले sir. 100. 117. Yes, sir. बरोबर 117. 14,000 भागिले 12,000 गुणिले 100. 116.6666 असं येते सर. मग 17% घ्या. ओके. नंतर 15,000 भागिले 12,000 गुणिले 100. 125%. 125. देन 3,000 2016 चे आहेत त्याला 100%. 4,000ला 133% आणि 5,000ला 167%. 167%. Then other administrative expenses 2016 ला 100%. आणि बोथला 125%. 125. बाकीच्या दोन्हीला 125. S&D 2016 ला 100%. 15,000ला 150%. 18,000ला 180%. Then bad debts 1,000ला 100%. 2016ला 100%. 1,500ला 150% आणि 500 फक्त 50%. आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,25,000 16चे आहेत. 16ला 100%. 1,45,500 मल्टिप्लाइड बाय
सॉरी डिवायडेड बाय 1,25,000 गुणिले 100 160. 116 16. 116 Okay. 116 आणि 1,48,500 भागिले 1,25 गुणिले 100 11 118. 118. आता परत म्हणा लेस डिबेंचर इंटरेस्ट तिन्ही कॉलम 3,000 3,000 3,000 परसेंटेज 100 100 100 तिघांच्या कॉलमला सेम अमाऊंट पर्सेंटेज विल बी सेम 1,25 मधून 3 वजा केले 1,22,000 पुढच्या मधून 1,45,500 वजा 3 1,42,500 1,48,500 वजा 3,000 1,45,500 त्याला नाव द्या नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट त्याचं पर्सेंटेज 1,22 ला 2016 ला 100% 1,42,500 भागिले 1,22 गुणिले 100 160. 117 आणि 1,45,500 भागिले 1,22,000 120. 119. आता पुढे जो दिलेला आहे डिव्हिडंड रिसिव्ड तो ऍड करायचा आहे ऍड नॉन ऑपरेटिंग इन्कम तिघांचे समान दिलेले आहेत 4,000 4,000 4,000 1,22 मध्ये 4 ऍड झाले 1,26 1,42,500 अधिक 4 1,46,500 1,45,500 अधिक 4 1,49,500 आणि 4,4 हजाराचं तिन्ही कॉलमला 100% 100% 100%. आता जे 1,26,000 आले त्याला नाव द्या नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स बाकीच्यांचं पर्सेंटेज 1,26,000चं 100% 1,46,500चं 116. 116 Yes. आणि 1,49,500 भागिले 1,26 118. 118. Yes. Next, less provision for tax. आता 40% म्हटलेलं आहे तिन्ही इयर मध्ये तुमचा जो 1,26,000 आलेले आहेत त्याच्यामध्ये प्रत्येकाला 40 म्हणजे 1,26,000च्या फर्स्ट कॉलमला 40% 1,46,500च्या 40% 1,49,500च्या 40% लेस प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स इंटू ब्रॅकेट 40% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स 40% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स 1,26,000च्या 40% 50,400. किती आले 50,400. 50,400. 50,400. 50,400. ओके
1,46,500च्या 40%. 58,400. 400. 58,600 600 येत आहेत. हा 600. सॉरी. आणि 1,49,500च्या 40%. 59,800. 800. आता पहिल्याला 50,400च्या कॉलमला 2016ला 100%. 58,600 भागिले 50,400 गुणिले 100 116. 116 येतात ना. 17ला किती टक्के येतात? 58,600 भागिले 50,400 गुणिले 100. परत मी रिपीट करतोय. 58,600 भागिले 116 सर. 116. 116. आणि ज्या वेळेला मी डबल बोलतो त्यावेळेला सांगायची गडबड करत जा. ओके. 59,800 अपॉन 50,400 मल्टिप्लाइड बाय 100 119. येस 90. आणि जे आता वजा करून येतील त्याला नाव द्या. 126 वजा 50,400 75,600. 146,500 वजा 58,600 87,900. and 1,49,500 minus 59,800 89,700. 89,700 वजा करा ते 75,600 first year, 87,900 second year, and 89,700 third year. पुन्हा percentage 100, 116 and 119. त्याला नाव द्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. फक्त कॅल्क्युलेशन करायचे, बाकी काय याच्यात टेक्निक अवघड नाही. नेक्स्ट प्रॉब्लेम जो दिलेला होता बॅलन्स शीटचा, तो आता बॅलन्स शीटचा करायचा आहे. फक्त फॉर्मॅट बदलेल, पर्सेंटेज तसेच काढायचे. नेक्स्ट, in the books of Dhoom Limited, DHOOM, Dhoom Limited, trend analysis balance sheet, trend analysis balance sheet as on 31st March 2017 and 31st March 2018. 31st March 2017 and 31st March 2018. आता 4 कॉलम अमाउंटचे आणि 5वा कॉलम पर्टिक्युलरचा. तो फर्स्ट कॉलम पर्टिक्युलर्स, then 2017 rupees, 2018 rupees, आणि 2 अमाउंटच्या कॉलम नंतर पर्सेंटेजचे कॉलम 2017 percentage and 2018 percentage.
आता तुम्हाला फॉर्मॅट पाठ झालेले असतील. काय करायचं दृष्टी, पहिला हेडिंग काय, बॅलन्स शीट मध्ये पहिला हेडिंग काय, रोमन इक्विटी शेअर. इक्विटी अँड लायबिलिटीज. इक्विटी अँड लायबिलिटीज हे मेन हेडिंग आणि इंटू ब्रॅकेट सोर्सेस ऑफ फंड्स. इक्विटी अँड लायबिलिटीज इंटू ब्रॅकेट सोर्सेस ऑफ फंड्स. हे झालं रोमन 1 म्हणजे लायबिलिटीला सुरुवात झाली. त्याच्यामध्ये नंबर 1 नेक्स्ट लाईन, शेअर कॅपिटल. शेअर कॅपिटल. एक लाईन मोकळी ठेवा, 1 लाईन ब्लँक. नंबर 2 रिझर्व अँड सरप्लस. रिझर्व्स अँड सरप्लस. नंबर 2 रिझर्व्स अँड सरप्लस. त्याला 3-4 लाईन मोकळ्या ठेवा, 3-4 लाईन्स. देन borrowed funds. Number 3 borrowed funds. Underline, keep 1 or 2 lines blank. नंतर रोमन 2. रोमन 2 चं हेडिंग काय, ऍप्लिकेशन ऑफ द फंड्स. application of funds into bracket assets. त्याच्यात नंबर 1 फिक्स्ड assets. keep 1 line blank. Then investment, 1 line sufficient. Next, current assets. हे आकडा द्या, करंट असेट्स. चार 5 ओळी मोकळ्या ठेवा, 4 or 5 lines blank. Then less B, current liabilities. B less current liabilities. Keep 4 or 5 lines blank. And after that 2-3 lines are required. 2-3 lines are required. So one by one now start from the share capital, liability side. Sources of fund मध्ये share capital 4 lakhs and 5 lakhs. 17 ला 4 lakhs, 18 5 lakhs. Percentage of 17 100% आणि 5 lakhs 125%. 5 लाखाला भागिले 4 गुणिले 100 केले 125% येतील. Then general reserve under the head reserves and surplus. General reserve 20,000 and 40,000. पहिला कॉलम 20,000, नेक्स्ट कॉलम 40,000. नंतर एकातच 2 लिहायचे. 20,000 नेक्स्ट 40,000. Percentage 100% and 200%. Next, profit and loss account in the reserves and surplus 50,000 and 60,000. 50,000 and 60,000. Percentage column 100
and 60 upon 50,000 multiplied by 100. किती 100? 120. 120. 120. आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नंतर पुढे दिलेलं आहे 12% डिबेंचर्स बॉरोड फंडामध्ये घ्या. 12% डिबेंचर्स मध्ये जागा ठेवा. आपला काहीतरी P&L नंतर जागा ठेवावी लागेल. 12% डिबेंचर्स 1 लाख and 1,50,000. एका कॉलमला 1 लाख, सेकंड कॉलम 1,50,000. 1 लाख percentage 100, 1,50,000 तर 150. Then creditors current liability under the head B current liability. Creditors 1,35,000 and next column 45,000. 135 च्या कॉलमच्या पर्सेंटेजला लिहायचं 100 and 45 upon 1,35,000 multiplied by 100. याचं पर्सेंटेज काढा. 33.33. 33.33. Yes. Bills payable again in current liability 40,000 and 50,000. 40,000 कॉलम 100% पुढच्या आणि 50,000 ला 125. Provision for tax liability. Current liability provision for tax 60,000 and 80,000. 60,000 and 80,000. 60,000 ला 100%, 80,000 ला 133.33. 133.33. मध्येच का सोडून चाललेत, पळायला लागलेत काय? एवढं सोपं असताना पळतात म्हणजे काय परिस्थिती आहे? परीक्षा डिसेंबर मध्ये होणार आहे, लक्षात असू द्या. सर फॉर्मॅट ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन आणि त्याच्यात थोडे मी प्रॉब्लेम मधले जे असतील त्याच्यातले पण MCQ असतील. अच्छा. ते प्रॉब्लेम न सोडवता MCQ करता येणार नाहीत. आम्हाला MCQ द्या म्हणायचं नाही, प्रॉब्लेम सोडवायचे, ऑटोमॅटिक MCQ माहिती होतील. नेक्स्ट बँक ओव्हरड्राफ्ट. बँक ओव्हरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी पहिला डॅश, सेकंड 10,000. आता पहिल्याला डॅश म्हणल्यावर दुसऱ्याला किती पर्सेंटेज? 100. 100 येईल. नेक्स्ट asset side, fixed assets 5,40,000 and 6,72,000. 5,40,000 and 6,72,000. 5,40,000 च्या कॉलमला 100% पुढचा 17 ला आणि 18 काढा 672 भागिले 5 40 गुणिले 100. 124.4. 124.44. मग 124च घ्यायचं. नंतर इन्व्हेस्टमेंट 130 and 90. 1,30,000. सेकंड कॉलम 90. पुढच्या कॉलमला 130 ला 100%. 90,000 upon 1,30,000 multiplied by 100. 69.23. 69.23. No 23. पुन्हा घ्यायचे नाही, वरचे 23 घ्यायचे नाहीत. 69 पॉइंट. पुढचा स्टॉक हा करंट असेट मध्ये येणार.
ए मध्ये स्टॉक करंट असेट 90,000 85,000. 90,000 म्हणजे 2017चा 100%. 85,000 अपॉन 90,000 मल्टिप्लाइड बाय 100. 94 94.44. 44. नको, नुसतं 94 घ्या. ओके. आपण एवढं फ्रॅक्शन मध्ये जायचं, जिथं सांगितलंय तिथं जायचं, नाही सांगितलं तिथं आपलं पळायचं. तुम्हाला मी चुकीचं म्हणणार नाही. डेटर्स अंडर द करंट असेट. डेटर्स 25,000 and 45,000. 180. 25 ला 100%, 45 ला 180. 180. 180. 180. Bills receivable under the current asset. पहिला डॅश, दुसरा 35,000. 35 ला घ्या 100%. Then cash, current asset 10,000 and 5,000. 10,000 ला 100%, 5,000 ला 50%. Then bank, एकाच कॉलमला आहेत 8,000, सेकंड कॉलम डॅश, पर्सेंटेज 8,000 ला 100%, सेकंडला डॅश. आता मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स दिलेले आहेत ते रिझर्व्स अँड सरप्लस जे आहे त्यांची दोघांची टोटल करा. 70,000 मायनस लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. एकाचे 2,000 आहेत, दुसऱ्याचे 3,000 आहेत. 70 मधून 2 गेले, 68 राहिले. 1 लाखातून 3 गेले, 97 राहिले. पर्सेंटेज काढा. 2,000 ला 100%, 3,000 ला 150%. आता हे वजा करा, सॉरी ऍड करायचे. शेअर कॅपिटल प्लस रिझर्व्ह अँड सरप्लस 68,000, 4,68,000 आणि 5,97,000 दुसऱ्या कॉलमची टोटल. त्याला नाव द्या ओन फंड्स, OWN किंवा प्रोप्रायटर्स फंड्स. ओन फंड्स 4,68चा पर्सेंटेज 100% 2017 ला आणि 597 भागिले 4,68 गुणिले 100 127.56. 56. 127 याचे 8 घ्या, 128. पुढचा आता बॉरोड फंड्स 1 लाख आणि 1,50,000 आहेत. त्या दोघांची वरती ओन फंड्स आणि बॉरोड फंडची टोटल करा. 5,68 पहिल्या कॉलमला आणि 597 अधिक 1 50, 747. याला नाव द्या टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड. टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड आणि 2 रेषा मारा, तिथे लायबिलिटी साइड संपलेले आहे. 5,68 आणि 747च्या खाली 2 रेषा मारा. पुन्हा त्यांचं पर्सेंटेज काढा. 5,68च्या कॉलमला 17ला 100%, 747 भागिले 131.50. 131.17. 51. मग 100 पुढचा घ्या. 51 म्हणलं की पुढचा घ्या. आता अप्लिकेशन ऑफ फंड मध्ये
करंट असेटची टोटल करा 133 1,33,000. Liability total 2,35,000. 2,35,000. दुसऱ्या कॉलमची टोटल करंट असेट 170 1,70,000. लायबिलिटी टोटल 1,85,000. आता इथं मायनस वर्किंग कॅपिटल आहे 235 मधून 133 वजा करा 235 1,02,000. 1,02,000 त्याला इंटू ब्रॅकेट मध्ये घ्या म्हणजे ते मायनस आहेत आणि 185 वजा 170 इंटू ब्रॅकेट 15,000 घ्या. आता 235 ला करंट असेटचं टोटल काढले आपण 133 ची कॉलमला 100% घ्या आणि 170च्या कॉलमला 18ला घ्या 170 अपॉन 133 गुणिले 100 127 पाव 128. आता बाकीच्या लायबिलिटीची टोटल करा 235 ला 100% लिहा 185 भागिले 235 गुणिले 100 किती 185 79. आता 1,02,000चं पर्सेंटेज काढा 100% मायनस करा मायनस 100% 15,000 भागिले 1,02,000 गुणिले 100 त्याचं जे पर्सेंटेज येईल ते पण मायनस लिहा 15 दृष्टी जरा जोरात बोलत जा -15 -15 बर. आता टोटल करा 5,40,000 फिक्स असेट आहेत 1,30,000 इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि 1,02,000 मायनस आहेत म्हणजे 6,70,000तून 1,02,000 वजा करा 5,68,000 म्हणजे वरती जेवढे आले तेवढेच येणार. इथं काय जास्त डोकं चालवायची गरज नाही. टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल नेट वर्थ असतं आणि इकडे 672 अधिक 90 वजा 15 747. फक्त कन्फर्म करायचं तेवढं येतंय का खाली लिहा नेट वर्थ आणि पर्सेंटेज वरती जेवढं लिहिलंय टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयडला तेवढंच नेट वर्थचं पर्सेंटेज असेल. ठीक आहे आज इथे थांबूया. उद्या